السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جہنم کی حقیقت کے پہلے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم جہنم کے حقیقی مناظر دیکھیں گے، وہ عذاب جنہیں سن کر دل کی دھڑکن رک جاتی ہے اور انسان سجدے پر گر جاتا ہے۔ اب ہم جہنم کی اس گہرائی میں داخل ہو رہے ہیں جہاں لفظ ختم ہو جاتے ہیں اور خوف شروع ہوتا ہے، جہاں آنکھ دیکھتی مگر دل برداشت نہیں کر پاتا، جہاں ایک لمحہ بھی انسان کی روح کو توڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اگر جہنم کی ایک سانس دنیا تک پہنچ جائے تو زمین کے سب پہاڑ پگھل جائیں، سمندر ابل پڑیں اور انسان چیخ کر بھاگ جائے۔ حدیث میں آتا ہے جہنم کی ایک گرج ایسی ہوتی ہے کہ اگر دنیا والوں کو سنا دی جائے تو مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں اور انسان اپنی عقل کھو بیٹھے۔ یہ آگ صرف جلانے والی آگ نہیں، یہ وہ آگ ہے جس کے بارے میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا صرف ایک حصہ ہے۔ اس کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو پگھلے ہوئے لوہے میں ڈال دے مگر جہنم کی آگ کو نہ دیکھے۔ وہاں آپ کو آگ کی وادیاں نظر آئیں گی، کسی ایک وادی میں آگ کے دریا بہہ رہے ہوں گے جن کا پانی پگھلا ہوا تانبا ہوگا، اور اس پانی کا ایک قطرہ اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو پوری بستی کو جلا دے۔ اور جب جہنم پھونک مارتی ہے تو اس کی سانس میں ایسی حرارت ہوتی ہے کہ فرشتے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور پھر فرشتوں کا منظر، وہ فرشتے جنہیں کبھی تھکن نہیں، جنہیں کبھی رحم نہیں، اور جن کی آنکھوں میں وہ سختی ہے جو کسی قاتل کی سختی سے بھی زیادہ ہے۔ ان کے ہاتھوں میں لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں، جیسے پہاڑ کی موٹائی، جیسے بجلی کی گرج، اور جب وہ سلاخ کسی بدن پر پڑتی ہے تو حدیث کہتی ہے انسان ایک ایسی چیخ مارتا ہے جسے سن کر جہنم کی وادیاں بھی لرز جاتی ہیں۔ اور دروازے، جہنم کے دروازے جو کم نہیں 7 ہیں، ہر دروازہ پچھلے سے بھی بڑا، پچھلے سے بھی خوفناک، پچھلے سے بھی زیادہ گہرا۔ جب دروازہ بند ہوتا ہے تو آواز ایسی ہوتی ہے جیسے آسمان پھٹ گیا ہو، جیسے کائنات لرز گئی ہو، جیسے ہر طرف موت کے سائے پھیل گئے ہوں۔ حدیث میں ہے جہنم اتنی گہری ہے کہ اگر ایک پتھر جہنم میں پھینکا جائے تو اس کے تلے تک پہنچنے میں 70 سال لگ جائیں۔ اب ایک منظر تصور کریں، ایک انسان جہنم کے کنارے کھڑا ہے اور اسے نیچے دیکھنے کو کہا جاتا ہے۔ نیچے دھواں، سرخی آگ کے سمندر، کڑکتی ہوئی روشنی اور ایک چیخ جو دل کو چیر دیتی ہے۔ سوچیں، انسان جسے اللہ نے عزت دی، جو اشرف المخلوقات ہے، اگر وہ اس گہرائی میں گرے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ علماء لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو موت کے بعد جہنم کی پہلی جھلک دکھائی گئی۔ اس نے دیکھا کہ فرشتے اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور آگ کی لپٹیں اس کے قدموں کو لپک رہی ہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، زبان کانپی، اور وہ صرف اتنا کہہ سکا، میں واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے ایک دن، صرف ایک دن اور دے دو، میں اللہ کے سامنے سر رکھ کر رو لوں گا۔ مگر دروازہ بند ہو چکا تھا، وقت ختم ہو چکا تھا، اور اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ جہنم میں انسان کی پہچان بھی بدل جاتی ہے۔ چہرہ جو دنیا میں روشن تھا، آگ میں سیاہ ہو جاتا ہے۔ آنکھیں جو دنیا کی خواہشوں میں کھوئی رہیں، وہاں پگھلنے لگتی ہیں۔ زبان جو دنیا میں بے حساب بولتی تھی، وہاں آگ میں لٹکائی جاتی ہے۔ ایک چیخ، ایک فریاد، ایک آواز، یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں نیک بن جاؤں گا۔ لیکن واپس جانا جہنم میں ممکن نہیں۔ یہ وہ منظر ہے جو انسان کی روح کو ہلا دیتا ہے، یہ سوچ کر کہ اگر آج میرے قدم غلط سمت میں ہے تو کل یہی جگہ میرا گھر بھی بن سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کی آیتیں پڑھ کر خود بھی کانپ جاتے تھے، اور صحابہ کہتے، یا رسول اللہ، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ نبی نے فرمایا، میں کیسے نہ رہوں جب میری امت میں ایسے بھی ہوں گے جو جہنم کی آگ کا مزہ چکھیں گے۔ اور سب سے زیادہ ہلا دینے والی بات قرآن میں ہے، جہنم ہر وقت پوچھتی ہے، ہل من مزید، کیا اور بھی کوئی ہے؟ کیا اور بھی بھیج دو؟ جہنم کبھی نہیں بھرے گی، کبھی نہیں تھکے گی، کبھی نہیں کہے گی کہ بس کافی ہے۔ اگلے حصے میں ہم جہنم کے ان عذابوں میں داخل ہوں گے
जहां भूख है, प्यास है, अंधेरी रात है और मौत भी नहीं। जहन्नम में कदम रखते ही इंसान को सबसे पहला एहसास गर्मी का नहीं होता, आग का नहीं होता, बल्कि भूख का होता है। ऐसी भूख जिसने कभी दुनिया में महसूस ही नहीं की। ऐसी भूख जो इंसान के दिल तक को खोखला कर देती है। कुरान कहता है, वहां कोई खाना नहीं सिवाय एक ऐसे कांटेदार झाड़ के जो न पेट भरता है न दर्द कम करता है, बल्कि इंसान के अंदर आग बढ़ा देता है। वो खाना ज़क़ूम है, ऐसा दरख्त जिसकी जड़ें जहन्नम की गहराई में हैं और जिसका फल इंसान के हलक से गुजरते ही उसके जिस्म में आग भड़का देता है। हदीस में है, अगर दुनिया में ज़क़ूम की एक बूंद भी टपक जाए तो पूरी ज़मीन की खुशबू, पूरी फ़ज़ा और सब घर बदबू से भर जाएं, सांस लेना मुश्किल हो जाए। लेकिन जहन्नुम में यही गुनाहगारों का खाना होगा। वो जब भूख से तड़पेंगे, जब सीना खाली हो जाएगा और जिगर चीखने लगेगा, तो फरिश्ते उन्हें इशारा करेंगे ज़क़ूम की तरफ, ये खाओ, यही तुम्हारा हिस्सा है। और जब वो उसे खाएंगे तो उनके अंदर आग के शोले फटने लगेंगे। फिर प्यास, ऐसी प्यास कि अगर दुनिया का पूरा समंदर भी पी लें फिर भी ना बुझ सके। ऐसी प्यास जो हड्डियों को रेत बना दे। कुरान कहता है, उन्हें खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा और वो पानी उनकी आंतों को फाड़ डालेगा। सोचो, जिस पानी की धार हमारा हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो पानी वहां इंसान के मुंह में जबरदस्ती डाला जाएगा। और जैसे ही वो पानी हलक से नीचे जाएगा, चेहरे का गोश्त छड़ने लगेगा और अंदर की रगें जलकर टूट जाएंगी। हदीस में है, वो पानी जब होंठों के करीब आएगा तो चेहरे को झुलसा देगा और जैसे ही पेट में उतरेगा उसे अंदर से फाड़ देगा। फिर आगे जहन्नुम की रात है, वो रात जिसकी कोई सुबह नहीं, जिसमें कोई चांद नहीं, कोई रोशनी नहीं, सोई सै तारीकी जिसे हाथ लगाओ तो लगे कि वो भी जल रही है। इंसान हाथ आगे बढ़ाता है अपनी सिमत जानने के लिए, मगर हाथ को भी आग की लपट आती है और वो वापस खींच लेता है। यहां कोई अपना नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई साथी नहीं, बस एक चीख जो कभी कम नहीं होती, एक खौफ जो कभी टूटता नहीं और एक तारीकी जो कभी हटती नहीं। फिर कुरान वो आयत सुनाता है जिसे सुनकर सहाबा भी कांप जाते थे, ला यमूतु फीहा वला यहया। वहां मौत नहीं आती और न जिंदगी मिलती है, न मर सकते हैं न जी सकते हैं। अगर मर जाएं तो अजाब खत्म हो, अगर जी लें तो उम्मीद हो, लेकिन जहन्नुम में दोनों खत्म, न मौत न जिंदगी, सिर्फ एक अजियत जो हर लम्हा नई हो जाती है। ये वो अजाब हैं जो इंसान की दुनिया बदल सकते हैं, अगर वो आज सुनकर जाग जाए, अगर वो आज अपने कदम बदल ले, अगर वो आज अपने दिल से पूछे, मैं किस रास्ते पर जा रहा हूं। ये जहन्नम का तीसरा दर्जा था, जहां भूख है, प्यास है, अंधेरा है, ज़क़ूम है, पीप है और न मरने न जीने वाले लम्हात हैं। उलमा कहते हैं जहन्नम जिंदा होती है, वो काटती है, वो निगलती है, वो फेंकती है, फिर हुक्म मिलता है दोबारा जला दो, और इंसान फिर उसी दर्द से गुजरता है जो अभी अभी खत्म हुआ था। एक दास्तान मिलती है एक शख्स को जहन्नम का खोलता। पानी पीने को दिया गया, उसने कपकपाते हुए कहा, मैं पी नहीं सकता या अल्लाह, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फरिश्ते ने कहा, आज बर्दाश्त करना है, ये दुनिया नहीं, ये आखिरत है, ये वो अंजाम है जो तुमने खुद चुना है। फिर अंधेरों के बीच एक चीख गूंजती है जो इंसान की रूह को चीर कर रख देती है। वो कहता है, ऐ अल्लाह मुझे मौत दे दे, मगर जवाब आता है, आज मौत नहीं आएगी, आज सिर्फ हिसाब है, आज सिर्फ अंजाम है। अगले हिस्से में हम जहन्नम के सबसे सख्त मनाजिर में दाखिल होंगे, जहां फरिश्तों की जंजीरें हैं, जहन्नम के दरिंदे हैं, आग के तेज तूफान हैं और इंसान की चीखें कायनात में गुम हो जाती हैं। हाँ, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है अगर आप चाहें, अगर आप इरादा कर लें, अगर आप अल्लाह से कह दें, मैं वापस आ गया हूं, मुझे थाम ले, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, मुझे जहन्नम से बचा ले।
आइए आखिर में एक दुआ करते हैं जो दिलों को नर्म कर दे और आंखों को भीगा दे। या अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारे कदमों को सीधे रास्ते पर जमा दे, हमारे गुए गुनाहों को माफ कर दे, हमारे सच्चे आंसू कबूल कर ले, हमें जहन्नम के हर दरवाजे से बचा ले। हे अल्लाह, हम कमजोर हैं, खताकार हैं, मगर तेरे मोहताज हैं। ए अल्लाह, हमें माफ कर दे, हमें अपने नूर में डाल दे और हमारी मंजिल जन्नत बना दे।